भाई मोबाइल కొంచెం బ్యాక్ రావా సార్ కిందకి ఇక్కడ చూడండి సార్ అసలు I am the son of Kamala Manohar Garu, whose birth centenary we are celebrating today. And I give respect to Kova Lakshmi Garu, Prakash Garu, and Barbara Verma Garu, Ramlo Garu. I thank you and all distinguished guests. Being a son, eldest son, so I remember some beautiful moments which I spent with him in early age. See, my father used to return from tour, night 10, 11 o'clock, mostly used to return on tours and with khaki pant. In those days, jeans were not there. So most of the time he used to be on khaki pants only. That means he used to be on tour mostly. So he used to miss, and in fact my sister, younger sister, she used to sit in the window looking out for my father's jeep to return. And because of his commitment towards uplift of downtrodden, he was invited by United Nations for fellowship. And US, Mexico, Israel, England, all these countries, and then he submitted his report. And our union government requested him to stay in Delhi and work, which he declined politely. And he came to Hyderabad because serving his own state people. After coming to Hyderabad, he was posted in Adilabad, which was and is by tribals most population. So when he was working there, he identified and recognized the efforts put by Komaram Bhimarav. So he was the instrumental for erecting Komaram Bhim's statue or bust in Adilabad. And after that, Mr. Brahmanand Reddy Garu, seeing all these efforts, international and Indian, then he carved our tribal welfare department from social welfare department. Then he was made as founder director. So there also he has been very successful and he did a good job, which everybody appreciated. అదేవిధంగా కమలా మనోహర్ రావు గారు నాతోని సంబంధం ఇప్పటి కాదు. నేను కమలా మనోహర్ రావు గారు కలిసి పనిచేశాను. వారు డైరెక్టర్ ఉన్నప్పుడు నేను అడిషనల్ డైరెక్టర్ ఉంటుంది. వారు డైరెక్టర్ తర్వాత నేను డైరెక్టర్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ అయినాను. డైరెక్టర్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ నుంచి బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్టర్గా వెళ్ళి తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సభ్యుడిగా, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కమిషన్ సభ్యుడిగా, ప్లానింగ్ స్టాండింగ్ కమిటీ ఫర్ ది ప్లానింగ్ కమిషన్ సభ్యుడిగా 6 ఏళ్ళు వివిధ విధాలు పనిచేసే అవకాశం కలిగింది. చిత్రాలు కూడా ఫోటోస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ విధంగా వారి పెద్ద కుమారుడు శ్రద్ధ తీసుకొని ఈ విధంగా చేయడం, వారిని కూడా నేను సన్మానిస్తున్నాను, వారిని గౌరవిస్తున్నాను, వారిని అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే కుటుంబ సభ్యులు ఇవాళ రేపు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఉన్నంత వరకే ఉంటుంది. తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ కలిసి తండ్రిని గాయ చేసుకోవడము, తండ్రి చూపిన స్ఫూర్తి చూడడము, అటువంటి ఫ్యామిలీలో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. Because father is the father of the name, not only the family, but becomes the father of the whole community becomes. Therefore, whatever the ideals they followed, whatever the good ideas he devoted for the service of the poor, for the tribals, for the Harijans, it is not only the tribals that he had done for something. I know in Warangal, Narsampet, other places, tribal used to feel happy when Kamala Mannohar Rao used to come. He enjoyed so much of tribal power. But they were all remember how is Kamala Mannohar Rao. Kamala Mannohar Rao garu etla unnaru sir, baagunnara appudu adigevaru. I was so happy, not only this matter. Therefore, what I want to say is that this is an occasion to recall the services of a great man. Although he has not occupied any political power, he has not got always aspired anything. Only after he served, whatever the post he occupied,
He served the cause of the poor people, especially tribals and Brahmins and backward classes and all. When he goes, I know. 2 ఏళ్ల వయసులో కూడా తన స్నేహితుడు, తన సుపీరియర్ ఆఫీసర్ అయిన పొట్లపల్లి కమల మనోహర్ రావు గారి జ్ఞాపకాలను మనతో పంచుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చిన పూర్వ జాతీయ బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ శ్రీ బాబురావు వర్మ గారు, ఆసిఫాబాద్ జిల్లా ఇవాళ ఎక్కడైతే పొట్లపల్లి కమల మనోహర్ రావు గారు తన జీవితం అంతా గిరిజనుల కోసం పనిచేశారో, వారి కమల మనోహర్ రావు గారికి స్నేహితుడు ఆనాటి గిరిజన శాఖ మంత్రి కొట్నాగ భీమరావు గారి కూతురు, ఇవాళ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్, గతంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసి మొన్న కేవలం 80 ఓట్లతోనే ఆమె ఆ స్థానాన్ని మిస్ అయ్యారు. వారు ఇప్పుడు ఆసిఫాబాద్ జిల్లా చైర్మన్గా సేవలు అందిస్తున్నారు కోవా లక్ష్మి గారికి. అదేవిధంగా మనకందరికీ సుపరిచితులైన వ్యక్తి, 100 పుస్తకాలకు పైగా ఉద్యమ కాలంలో అంతకు ముందు తర్వాత కూడా రాశారు, వందలాది కథలు రాశారు. బీసీ కమిషన్ చైర్మన్గా, ఫస్ట్ చైర్మన్గా వారు సేవలు అందించి ఈ మధ్యనే వారు రిటైర్ అయ్యారు బీసీ కమిషన్ నుంచి, బిఎస్ రాములు గారు. అదేవిధంగా పొట్లపల్లి కమల మనోహర్ రావు గారి పెద్ద కుమారులు మనోహర్ గారు, వారి ప్రేరణతోనే ఈ కార్యక్రమం అంతా జరుగుతూ ఉంది. వారి స్మృతిలో ఈ పుస్తకాన్ని కూడా వారు జర్నీ ఆఫ్ కమల మనోహర్ రావు, ఫౌండింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ అని చెప్పి వారు ఒక బుక్ కూడా ఈ సందర్భంగా ఆవిష్కరింపజేశారు. వారికి సహకరించిన వారి తమ్ముళ్ళు వినోద్ గారు, కళాధర్ గారు, వారి కూతురు, కుటుంబ సభ్యులు, ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున బంగారు తెలంగాణ అభినందనలు. ఈ రోజుతో 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న కమలా మనోహర్ రావు గారు, ఇవాళ మన మధ్య వారు లేకపోయినా కూడా వారి స్నేహితులు మన మధ్య ఉన్నారు. బాబురావు వర్మ గారు వారికంటే 8 సంవత్సరాలు మాత్రమే చిన్న. వారి గురించి 2-3 గంటలైనా ఆయన చెప్పగలుగుతారు, కానీ సమయాభావం వల్ల బ్రీఫ్గా కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. నాకు కూడా కొంత అవకాశం ఇచ్చారు చెప్పడానికి. అంటే ఈరోజు మనం వారి 100 సంవత్సరాల సందర్భంగా వారిని గుర్తు చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏం మాట్లాడుకోవాలి, వారి గురించి ఏ విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వారు చిరస్మరణీయులు, చరితార్థులు కూడా. ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి ఉద్యోగికి వారు ఒక మార్గదర్శిగా వారి జీవితాన్ని మన ముందుంచారు. ఏంటి వారు చేసింది, ఎందుకు వారు మార్గదర్శకంగా ఉండాలి ఉద్యోగులకు అంటే, బాధ్యత అనేది, ఉద్యోగం అనేది మనం కోరుకున్నది రాకపోవచ్చు. ఆనాడున్న పరిస్థితుల్లో కుటుంబాన్ని పోషించడానికే ఉద్యోగంలో చేరి ఉండొచ్చు, కానీ చేరిన మొదటి రోజు నుంచి రిటైర్ అయ్యేదాకా దానిలో పూర్తిగా అంకితమై, లీనమై ఆ ఉద్యోగ ధర్మాన్ని, ఒక సామాజిక ధర్మాన్ని కూడా నిర్వర్తించడం అనేది వారు చేసిన గొప్ప పని. ఆనాడున్న పరిస్థితులు ఏంటి అంటే 1947లో వారు మొట్టమొదటిసారి ఎమెండార్ఫ్ అని విదేశస్తుడు నిజాం ఆయనని ట్రైబల్స్ యొక్క బాగోగుల గురించి అపాయింట్ చేశారు. సందర్భం ఏంటంటే మనందరికీ తెలుసు కొమరం భీం 1940లో నిజాం పోలీసులతో పోరాటంలో మరణించాడు. వాస్తవంగా చరిత్ర పరిశోధించిన తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే కొమరం భీం అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడని, గిరిజనుల కోసం పోరాడిండని, ఆయన సమస్యల గురించి చాలాసార్లు ప్రభుత్వాధికారులకు విన్నవించుకున్న తర్వాత కూడా ఆ సమస్యలు పరిష్కారం కాలేదని, అంతిమంగా తుపాకులు చేతిపట్టి సాయుధ పోరాటం చేయాల్సి వచ్చిందని నిజాంకు తెలియదు. నిజాంకి ఎప్పుడు తెలిసిందంటే ఆయన ఎన్కౌంటర్ అయిన తర్వాత తెలిసింది. తెలంగాణ గడ్డ మీద మొట్టమొదటి ఎన్కౌంటర్ కొమరం భీందే. మొట్టమొదటి నిజ నిర్ధారణ కమిటీ కూడా అప్పుడు బద్దం ఎల్లారెడ్డి లాంటి వాళ్ళతోని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మొట్టమొదటి నిజ నిర్ధారణ కమిటీ కూడా వేసింది. ఎందుకంటే వరుసగా ఫేక్ ఎన్కౌంటర్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి కదా. సో కొమరం భీమును కూడా అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉన్నా కూడా వాళ్ళు కాల్చి చంపడం అనేది దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫేక్ ఎన్కౌంటర్. కొమరం భీమును అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉన్నా అప్పుడు పత్రికలో చూసి నిజాము చాలా ఆందోళన చెందిండు. అడవి బిడ్డలు, నిరక్షరాస్యులు, అడవిలో ప్రశాంతంగా ఉండాల్సిన వాళ్ళు
వీళ్ళు ఎందుకు తుపాకులు పట్టుకున్నారు, ఎందుకు పోరాటం చేసిండ్రు, ఎందుకు కొమరం భీం అనేవాడు కాల్చి చంపబడ్డాడు, ఆయనతో పాటు ఇంకా 12 మంది కూడా చచ్చిపోయారు. 13 మంది శవాలను ఆసిఫాబాద్, అప్పుడు జనగామ అనేవాళ్ళు ఆసిఫాబాద్ని, ఆ జనగామ కోర్టు ముందు ఆ పోలీస్ స్టేషన్ ముందు 13 శవాలను వండబెట్టారు. అయితే అప్పటి విషయాలన్నింటినీ కూడా నిజాము కొమరం భీం చనిపోయిన తర్వాత తెలుసుకున్నాడు. నిజాం అంతా క్రూరుడు కాదు. చాలామంది నిజాంను చరిత్రలో ఒక క్రూరునిగా చూపెట్టారు. కానీ నిజాం రాజుగా ఉండేవాడు. క్రూరత్వం చేసిందంతా కింద ఉన్న అధికారులు, రజాకారులు, తర్వాత అక్కడ ఉన్న జామీందారులు, జాగీర్దారులు, భూస్వాములు. నిజాం చాలా జనరస్గా ఉండేవాడు. ఆయన సర్వమతాలను కూడా సమానంగా చూసేవాడు. సో ట్రైబల్స్ పట్ల కూడా ఒక మంచి ప్రేమ నిజాంకు ఉండేది. ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు ఆయనే, ఈ తన అధికారులను విశ్వసించక నమ్మక, ఈ అడవి బిడ్డలు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు, అడవి బిడ్డలకు ఏం కష్టం వచ్చింది, వారు ఎందుకు తుపాకీ బట్టి పోరాడిళ్ళు, ఎందుకు చచ్చిపోయిళ్ళు, దీని మీద ఎంక్వైరీ చేయడానికి, వాళ్ళ సమస్యల మీద ఎంక్వైరీ చేయడానికి మన దేశంలో ఎవడు పనికిరాడు అనుకున్నాడు ఆయన. అనుకొని ఆయన దగ్గర ఉన్న మంత్రిని పిలిచి, విదేశస్తుడు ఎవరైనా భారతదేశంలో గిరిజనుల మీద పరిశోధన చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే, నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్లో మేఘాలయ, అస్సాం, మిజోరాం, నాగాలాండ్ ఏరియాలో హెమెండార్ఫ్ అనేవాడు జర్మనీ నుంచి వచ్చి అక్కడ పరిశోధన చేస్తున్నాడు అని చెప్పి వాళ్ళు ఆయనకు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. సో ఆయనను అప్పటికప్పుడు పిలిపించి నువ్వు నీ రీసెర్చ్ అక్కడ ఆపేసి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు పోవాలి, కొమరం భీం అనేవాడు ఎందుకు చనిపోయాడు, ఏ సమస్యలు అతను తుపాకీ పట్టడానికి కారణమైంది, అక్కడ ఉన్న భూమి సమస్య ఏంటి, అక్కడ ఉన్న ప్రజల సమస్యలు ఏంటి అని చెప్పి ఆయనను అపాయింట్ చేశాడు. అపాయింట్ చేసిన తర్వాత ఒక 2 సంవత్సరాల తర్వాత హెమెండార్ఫ్ ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తాడు 1944లో. ఆ రిపోర్ట్ చదివిన తర్వాత నిజాం ఆయనను ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తాడంటే, మా ఉద్యోగులతోని గిరిజనులకు న్యాయం దొరకదు కాబట్టి మీరే దీనికి నాయకత్వం వహించాలి. ఆయన కలెక్టర్తో ఈక్వల్ పవర్స్ ఇచ్చి ఆయనను ఆఫీసర్గా అపాయింట్ చేస్తాడు. అపాయింట్ చేసి అక్కడున్న అందరు అధికారులు కూడా ఆయన చెప్పు చేతల్లో ఉండాలి. ఎంత అద్భుతమైన రిఫార్మ్ చేశాడంటే నిజాం హెమెండార్ఫ్ ఇచ్చిన పరిశోధనల ద్వారా భారతదేశంలో ఆనాటికి ఈనాటికి గిరిజనులకు ఎవరైనా ఒక మంచి పాలన అందించారంటే అది కేవలం నిజాం. నేను 2006లో నిజాం సమాధి మీద కేసీఆర్ గారు దండేసినప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులతో సహా అన్ని పార్టీల వాళ్ళు, అందరు కవులు, రచయితలు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు అయితే రోడ్డు మీదకి వచ్చాయి. ఇంత క్రూరునికి నిజాం మీద దండేస్తాడా కేసీఆర్ అని చెప్పి. అప్పుడు నేనేం చేశానంటే, నేను అంతకుముందే నిజాం గురించి ఒక పాజిటివ్ దృక్పథం ఉన్న వ్యక్తిగా 2-3 ఆర్టికల్స్ రాసి ఆ గోలనంతా కూడా ఆపేసినాను. నిజాం అంటే మీరు అనుకున్న క్రూరుడు కాదు, నిజాం చరిత్ర ఈనాటికి కూడా బయటికి రావాల్సి ఉన్నది. నిజాం చేసిన గొప్ప పనులలో గిరిజనుల కోసం ఆయన చేసినది నంబర్ 1 ప్లేస్లో మనం పెట్టవచ్చు. ప్రపంచంలోనే ఆదివాసుల పట్ల అంత దయతో సంస్కరణలు అమలు జరిపిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఆయనే. ఆయన ఇంకెవరు లేరు, ఆయన కంటే ముందు లేరు, ఆయన తర్వాత కూడా లేరు. ఇవాళ మనం చేస్తున్నదంతా కూడా నిజాం గిరిజనుల కోసం ఏ చట్టాలు చేశాడో, హెమెండార్ఫ్ వారికి రైట్ హ్యాండ్ గా ఉన్న కమల మనోహర్ రావు గారు 1947లో కమల మనోహర్ రావు గారు నిజాంకు కుడి భుజంగా మారి అక్కడ భాష నేర్చుకొని హెమెండార్ఫ్ తో కలిసి వాళ్ళకి ఏం కావాలనేది రిఫార్మ్స్ అన్ని ఆయన తీసుకొచ్చారు. ఇవాళ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఆయన రాసిన ఆ చట్టాలను, ఆ సంస్కరణలను కనీసం ఒక 25%, 30% అమలు చేస్తున్నాం. కనీసం 50% కూడా అమలు చేయడం లేదు. కాంగ్రెస్ పాలనలో అమలు కాలేదు, తెలుగుదేశం పాలనలో అమలు కాలేదు, ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పాలనలో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, వాళ్ళ కష్టాలన్నింటి కూడా అధ్యయనం చేస్తూ సమైక్య పాలనలో వాళ్ళకి ఏం అన్యాయం జరిగిందో మళ్ళీ ఆ అన్యాయాన్ని పరిహరించడానికి ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా మొదటి అడుగు 2వ అడుగు వేసాం ఈ 6 సంవత్సరాలలో. కమలా మనోహర్ యొక్క ఒక వ్యక్తిత్వం కావచ్చు, పరిపాలన దక్షత కావచ్చు, మరి ఇంతకుముందు వినోద్ గారు చెప్పినట్టుగా మరుగున పడ్డేటువంటి వాస్తవాల్ని ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మరొకసారి యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కాకుండా మొత్తం ప్రపంచానికి తెలిసే విధంగా ఒక గుర్తు చేసుకోవాలంటే అవకాశం కల్పించినందుకు మరొక కుటుంబ సభ్యుల్ని మరొకసారి అభినందిస్తూ, మరి ఆనాటి అధికారుల పరిపాలన చూస్తున్నాం, ఈనాటి అధికారుల పరిపాలన చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే ముక్కుసూటిగా నిక్కచ్చిగా నిజాయితీగా అంకిత భావంతో అందులో లీనమై పనిచేసేవాడు.
సరే కొంత ఎక్సెప్షన్ ఉండొచ్చు, కానీ ఈ రోజున ఉండొచ్చు ఎక్సెప్షన్స్, కానీ మొక్కుబడిగా చేసే పరిస్థితి ఈనాటి పరిస్థితి. అప్పుడు ఫ్రీడంతో పనిచేసేవాడు, ఒక విచక్షణతోటి వివేకంతో పనిచేసేవాడు. ఈరోజు వివక్ష కూడా కనపడతా ఉన్నది, భయంతో పనిచేసే పరిస్థితి కావచ్చు. అంటే ఆనాటికి ఈనాటికి కొట్టొచ్చినట్టుగా ఈ వ్యత్యాసం కనపడతా ఉంది. మళ్ళీ ఈ పరిపాలనా రంగంలో కమలా మనోహర్ గారిని గుర్తు చేసుకుంటూ మళ్ళీ అటువంటి రోజులు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం నిత్యం పేపర్లు చూస్తూ ఉన్నాం రకరకాల సంఘటనలు. అంటే ఆనాటి వాల్యూస్ మరి ఈనాడు కనుమరుగైనాయి. అది చాలా చోట్ల, అంటే అది ఉద్యోగులైనా అన్ని రంగాల్లో, చదువు విషయంలో, అంటే యావత్ సమాజంలో కూడా ఒక సాంకేతికంగా టెక్నాలజీ పరంగా ఆకాశానికి ఎగురుతూ ఉన్నాం, చంద్రమండలం కాలు పెడతా ఉన్నాం. బట్ పరిపాలనలో, నైతికలలో, విలువల్లో పాతాళానికి పోతూ ఉన్నాం. అంటే సమూలంగా మార్పు వస్తేనే, ఆ మార్పు రావాలంటే ఇటువంటి వాళ్ళ గురించి, కమలా మనోహర్ గురించి, ఒక అంకితభావంతో పనిచేసే వాళ్ళ గురించి మనం చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, సమాజానికి తెలియజెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మరి ఈ సందర్భంగా మరొకసారి కుటుంబ సభ్యులు అభినందిస్తూ, మరి కమలా మనోహర్ వారి ద్వారా పెద్దలు మా కుటుంబం, అంటే మా కుటుంబానికి సంబంధించి కూడా మా పెద్ద బావ గారికి ఉద్యోగం ఇచ్చింది కూడా వారే. అంటే గ్రామంలో ఉన్నారు, టెక్నికల్గా డిప్లొమా చేసి ఊరికే ఉంటారంటే పిలిపించి వారు చొరవ తీసుకొని మరి ఇప్పించడం జరిగింది. అట్లాగే కమలా మనోహర్ గారి బ్రదర్, సరే మా మామగారు అయితే అంటే జనార్దన్ రావు గారు, వారు స్పెషల్ కలెక్టర్గా శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ స్పెషల్ కలెక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు వారి కింద నేను రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంప్లాయీగా కూడా అదే ఆఫీసులో పనిచేయడం జరిగింది. అంటే పోలికలు కనపడతా ఉన్నాయి. అంటే ఆ యొక్క నిబద్ధత కావచ్చు, పట్టుదల కావచ్చు, మరి నిజంగా అటువంటి వ్యవస్థ మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నా, మనం బంగారు తెలంగాణ అని మనం ప్రస్తావిస్తా ఉన్నామో, మరి సాధించుకున్న తెలంగాణ నిజంగా బంగారు తెలంగాణ కావాలంటే సాంకేతికంగానే కాదు, ఆర్థిక పరంగానే కాదు, మరి ఆలోచన పరంగా మార్పు వచ్చినప్పుడే, మరి ఇలాంటి కమలా మనోహర్ మాదిరిగా ఏ విధంగా అంకితభావం పనిచేసినప్పుడే అది అధికారులైనా, తల్లిదండ్రులైనా, బిడ్డలైనా, ఉద్యోగులైనా, ఉపాధ్యాయులైనా మరి ఆ స్థాయిలో వీరిని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆ స్థాయిలో పనిచేసినప్పుడే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకోవడానికి ఒక సార్థకత ఉంటుంది. తెలంగాణ సాధించుకో, తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ ఉంటుంది. కాబట్టి మరొకసారి ఈ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులు అభినందిస్తూ, మరి ఒక మంచి అవకాశాన్ని నాకు కల్పించినందుకు మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, కుటుంబ నమస్కారం తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఈ వేదిక ఒక మా గిరిజనుల కోసం, మా ఆదివాసుల కోసమే ఇక్కడ అందరి పెద్దవాళ్ళు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. నిజంగా అసలు మీరు ఈ కార్యక్రమం పెట్టడంలో మొత్తం ఆదివాసీ ప్రాంతంలో మరి పనిచేసిన వంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి మన ట్రైబల్ వెల్ఫేర్గా ఆ రోజు మరి డైరెక్టర్గా పనిచేసిన వంటి కమలా మనోహర్ గారు నిజంగా మేము ఈరోజు మాకు అదృష్టంగా మేము భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఏదైతే నైజాం సర్కార్లో ఆ రోజు అన్న చెప్పినట్టు ఆదివాసుల ప్రాంతంలో అప్పుడు నిజాం పాలనలో మరి ఆ రోజు అక్కడ జరిగిన వంటి సంఘటనలో మరి ఆ రోజు ఉన్న వంటి కమలా మనోహర్ గారు మరి డైరెక్టర్గా ఉండడం, తర్వాత హైమండరావు వాళ్ళ దంపతులు మరి మా దగ్గర మరి వాళ్ళు రీసెర్చ్ కోసం రావడం, నిజంగా వారికి తోడుగా మరి వాళ్ళ కమలా మనోహర్ గారు ఉండి మరి పరిశోధన కోసం మరి మా ప్రాంతాలకు వచ్చేసి మరి అందరి ఒక మనోభావాల్ని మరి వాళ్ళు ఈరోజు గుర్తించేసి మరి ఈరోజు మేము ఈ స్థాయిలో ఉన్నామంటే కమలా మనోహర్ గారు పాత్ర ఉంది ఈరోజు. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు మాకు వాస్తవంగా తెలీదు. జల్ జంగల్ జమీన్ కోసం పోరాటం చేసినామంటే కొమరం భీం. ఇవాళ కొమరం భీం అనేది నిజంగా ఆ రోజు నైజాం సర్కార్లో మరి అక్కడ ఇప్పటివరకు చాలా చక్కగా వివరంగా మన
ప్రకాష్ అన్న గారు మీకు చెప్పడం జరిగింది. మరి ఆ విధంగా చూస్తే ఈరోజు మాకు గుర్తింపు వచ్చిందంటే ఆ రోజు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్లో మరి డైరెక్టర్గా ఉన్నవంటి మరి కమలా మనోహర్ గారు మరి ఆ రోజు హైమండర్ ఆఫ్ మా ప్రాంతాల్లో వచ్చిన తర్వాత అక్కడ పరిశోధనలో చేసిన తర్వాతనే మరి ప్రభుత్వానికి వాళ్ళు నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాతనే ఈరోజు కొమరం భీమ్ అనేది ఎవరనేది ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గుర్తింపు వచ్చింది. ఎందుకంటే గతంలో జల్ జంగల్ జమీన్ కోసం పోరాటం చేసిన వంటి ఒక ఆదివాసీ వీరుడు నిజంగా ఇవాళ చెప్పారు, అన్నగారు చాలా చెప్పారు. ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇవాళ రామ్జీ గౌండ్ తర్వాత ఆ రోజు నిర్మల్లో ఆయనని 1000 మందితో అక్కడ ఉరివేసి చంపడం జరిగింది. మళ్ళీ తర్వాత కొమరం భీమ్ ఆ రోజు పోరాటం చేసుకొని మరి జల్ జంగల్ జమీన్ అంటే భూమి కోసం మరి అడవులలో ఉండి మరి ఆ రోజు నైజాం సర్కార్ వాళ్ళతో పోరాటం చేసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు మొదటి నుంచి తమ స్వేచ్ఛని, తమ జీవనాన్ని, సంస్కృతిని కాపాడుకోవడం కోసం ప్రాణాలు తెగించి పోరాడేవారు, ఆత్మగౌరవంతో జీవించడానికి ప్రయత్నించినారు. సమ్మక్క సారక కాకతీయుల కాలం నుంచి మొదలుపెట్టి జాతీయోద్యమంలో 167 తిరుగుబాట్లు జరిగినాయి. గిరిజన తిరుగుబాట్లు బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద, సంస్థానాల మీద. వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య గారు అది చాలా వివరంగా వాటి గురించి రాసిండు ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో. అందువల్లనే మనకి భారత రాజ్యాంగంలో 245 నుంచి 293 దాకా ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్లలో గిరిజనుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో కానీ, గిరిజన ప్రాంతాల్లో కానీ 1/70 కానీ సాపేక్షమైనటువంటి ఫెడరలిజాన్ని, ఆ ఫెడరలిజంలో స్వేచ్ఛగా బతకడానికి అనేక ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. అలాంటిదే కాశ్మీర్కి ఉన్నటువంటి 370 ఆర్టికల్ కూడా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు. అట్లా ఎందరో చేసిన కృషి వల్ల భారత రాజ్యాంగంలో గిరిజనుల కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆర్టికల్స్ చేర్చడం జరిగింది, స్వేచ్ఛ ఇవ్వడం జరిగింది. కౌన్సిల్స్, మండల్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. హేమండార్ భారతదేశంలో ఎవరు చేయలేని కృషి చేశారనే విషయాన్ని ప్రకాష్ గారు ఉదాహరణగా వివరించడం జరిగింది. మరి వారికి జూనియర్గా క్షత్రియ ప్రకటన చేస్తూ కమల మనోహర్ రావు గారు అనేక ప్రతిపాదన చేయడం జరిగింది. ఉదాహరణకి ఒక 5 లీటర్ల సారా సొంతంగా కాసుకొని సొంతం కోసం ఉంచుకునే హక్కు గిరిజనులకు ఉన్నది. ఇప్పసారా కాచుకునే హక్కు ఉన్నది. దాన్ని సారా కాంట్రాక్టులు వచ్చి తమ అమ్మకాల కోసం విచ్ఛిన్నం చేస్తే ఎంత పెద్ద యుద్ధం జరిగిందో, అలాంటి అనేక కారణాలు, ఫారెస్ట్ వాళ్ళ ఇల్లు కట్టుకోవడం కోసం కట్టె కొట్టుకుంటే ఆ ఫారెస్ట్ వాళ్ళ దౌర్జన్యం వల్ల అలాగ అప్పులు ఇచ్చి రూపాయికి ఆ చింతపండు ఇచ్చేసి అవి ఇవి ఇచ్చి అప్పులు ఇచ్చి వాళ్ళని ఎట్లా దోపిడీ చేసారు, వాటి మీద తిరుగుబాటు ఎలా జరిగింది. అట్లా 1978-80 నుంచి అక్కడ నక్సలైట్ల పోరాటం కూడా మొదలైంది. అంతకన్నా ముందు స్వయంగా సొంతంగా ఉద్యమాలు చేసినారు. ఆ తర్వాత ఒక సిద్ధాంతంతో పోరాటం జరిగింది. అట్లా అడవిలో వెన్నెల అనే ఒక కథలో అక్కడ జీవన విధానం ఎలా ఉండేది, ఆ జీవన విధానాన్ని ఎలా ఈ అధికారులు వచ్చి విచ్ఛిన్నం చేసినారు అనేదాన్ని నేను కథల రూపంలో ఒక 2-3 కథల్ని అడవిలో వెన్నెల రాయడం జరిగింది 84లో. ఆ కథల్ని తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్లో అనువాదం కూడా చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వ సంస్థల ద్వారా. అప్పుడు తెలియదు ఈ కమల మనోహరరావు గారు గురించి, కోవాలక్ష్మి గారికి తెలియనట్టే నాకు కూడా తెలియదు. వారి నాన్న భీమరావు గారు చాలాసార్లు కలిశారు. అసలు మంత్రి ఇంత వినయంగా ఉంటారనే దాన్ని మేము వారి దగ్గర చూస్తాం. నాన్నగారి వినయం. గీతారెడ్డి సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ, దాని గిరిజన శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కలిసేవాళ్ళం. చాలా వినయం. రాయకల్ దగ్గర వాళ్ళగొడ్డ దగ్గర కూడా చుట్టాలు కూడా ఉందనుకుంటారు. ఆ వినయం వారికి తెలిసి ఉంటుంది కమల మనోహరరావు గురించి, ఎందుకంటే ఆ ఫోటోలో ఉన్నారు కాబట్టి. ఇలాంటి కమల మనోహర్ లాంటి వాళ్ళు, మధ్యప్రదేశ్లో బీడి శర్మ లాంటి వాళ్ళు, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆ తర్వాత వచ్చిన ఎస్ఆర్ శంకరన్ లాంటి వాళ్ళు, అలాగే పిఎస్ కృష్ణన్ ఇటీవలే మరణించారు. అలాంటి వాళ్ళు బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టి బ్రాహ్మణుల చేత వెలివేయబడి కేవలం
అణగారిన వర్గాల కోసం జీవితం అంతా తప్పనబడినటువంటి పిఎస్ కృష్ణన్, అటు ముస్లింల కోసం, ఇటు బీసీల కోసం, ఎస్టీల కోసం కృషి చేసినటువంటి వాడు. ఇలాంటి వాళ్ళ గురించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ 100 ఏళ్లలో 200 ఏళ్లలో ఎవరెవరు ఉన్నారో వెతికి కనీసంగా ఒక 8 పేజీలు 10 పేజీల చొప్పున మహనీయుల గురించి, ఇప్పటిదాకా వెలికిరాని మహనీయుల గురించి రాసి ఆ పుస్తకాన్ని అందులోని విశేషాలని ఈ పోటీ పరీక్షలకి బిట్స్ పరీక్షల్లో వేయడం, అలాగే ఉపవాచకాల్లో పెట్టడము, అలాగే ఆ పుస్తకాలన్నింటినీ 1వ భాగం, 2వ భాగం, 3వ భాగంగా అచ్చవేయడం ద్వారా చరిత్రకి అందించిన వాళ్ళు అవుతాం. అందువల్ల బాబురావు వర్మ లాంటి పెద్దలు వారి జ్ఞాపకాలని గుర్తు చేయడం, వారి జీవిత చరిత్ర కూడా ఒక చరిత్రగా మారుతుంది, అది కూడా అవసరం. అలాగే వారి జ్ఞాపకాలని రాయమని బీసీ కమిషన్ అనువాద పుస్తకాలకి ముందు మాట రాయమని కోరుకొని రికార్డు చేయడం కూడా జరిగింది. ఎప్పటికప్పుడు రికార్డు చేయకపోతే చరిత్రలు ఇవాళ చూశాను కమలా మనోహర్ రావు గారి గురించి అనేక విషయాలు తెలిసినాయి. రాసిందంతా చరిత్ర కాదు, కానీ రాయకపోతే చరిత్ర మిగలదు. ఏది చరిత్ర అవుతుందో ఏది కాదో అనేది భవిష్యత్ సమాజం రేపటి చరిత్ర అవసరం నిర్ణయిస్తాయి. అందువల్ల భీమరావు గారి గురించి కోవాలక్ష్మి గారు రాయించాలి ఎవరికైనా చెప్పి. మరి వారి చరిత్ర కూడా ఒక గిరిజనుల నుంచి వచ్చి ఎదిగి 4 సార్లు శాసనసభకు రావడం, అక్కడ ఒక ఆయన ఉండేవాడు కుమ్మడి నరసయ్య. వీళ్ళు చరిత్ర రాయట్లేదు. వారు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే అయిపోయిన తర్వాత కూడా దున్నుకుంటున్నాడు, సైకిల్ మీద పోతున్నాడు అనే వార్తల్ని గొప్పగా రాయడం అనేది గొప్ప విషయమేం కాదు. ఈ సంచార జాతులను ఎప్పటికప్పుడు తిరుగుతూ వారి మీద పరిశోధనలు చేస్తూ ఉన్నందుకు గాను వారికి గుర్తింపుగా కమలా మనోహర్ రావు గారి పేరిట అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. పెద్దల సమక్షంలో అందరూ చప్పట్ల మధ్యలో కమలా మనోహర్ గారి అవార్డులు. గారు నక్కల కమ్యూనిటీ మీద పిహెచ్డి చేస్తున్నారు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో. సంచార జాతుల మీద అనేక, ఇంత వయసు వచ్చినా కానీ ఏదైనా సంచార జాతికి కానీ గిరిజనులకు కానీ ఏమైనా ఉంటే ఫోన్ ద్వారా కానీ మరి వెళ్ళి చెప్పడం జరుగుతుంది, తన సొంత ఖర్చులతో కానీ వసతిగా కోరుతున్నాము. తదుపరి తెలియజేస్తున్నాం. మొదటి నుంచి ప్రకాష్ అన్న గారి దగ్గర నుండి పుస్తకం నాంది నుండి ఇప్పటి వరకు అన్న ఫాదర్ ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తుంటాం. ఫోటో మీద డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సెంటనరీ ఇయర్. సో సెంటనరీ ఇయర్ ఒక అదృష్టంగా భావించిన మా ఫాదర్ ఎందుకంటే సెలబ్రిటీస్ ఆయన గ్రేట్ అచీవ్మెంట్స్. అన్ఫార్చునేట్లీ మన స్టేట్ నోబడీ నోస్. వేరే ఆయన పూర్తి లైఫ్ అంతా ఇది కాలేజ్ డేస్ నుండి సర్వింగ్ అండ్ ఆల్. సో అటువంటి అన్సంగ్ హీరో. సో యాజ్ ఎ సన్ ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు పుట్ హిస్ వేర్ హీ షుడ్. సో అప్పుడు కలిసి నేను కలిసి మా బ్రదర్స్ కలిసి ఈ ఇయర్ సెంటర్ చేద్దాం ఏదైనా చేసి తిరుగుతాము, వచ్చి అవేర్నెస్ తీసుకుంటాం. దేర్ వాజ్ ద పర్సనాలిటీ కాల్ కమలా మనోహర్ రావు. హోల్ లైఫ్ చేసుకోవాలి ఫర్ దిస్. తెలియదు. సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ అయితే డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఎవరికి తెలియదు ఆ పేరు. అది ఏమన్నా చేసిన ఇట్స్ అ బ్యాడ్ ప్రెసిడెంట్. పీపుల్ డజంట్ నో హూ ది బిహైండ్ ఇట్. సో థాట్ గివ్ సమ్ గుడ్ చేసి బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసి డిపార్ట్మెంట్ చూస్తే వాళ్ళు తెలుస్తుంది పర్సన్ కాదు కమలా మనోహర్ ఫౌండర్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ అని మేము ఐడియాతో చేసాం, అందరూ కోఆపరేట్ చేసాం. సో వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. సో వేర్ ఆనెస్టీ అండ్ హార్డ్ వర్క్ ఇట్ విల్ బి ఆల్వేస్ రికగ్నైజ్డ్. సో దీంతో ఏమవుతుంది వారి యొక్క హార్డ్ వర్క్
it will become an example to the people present and future, and the children also it will be, so that wherever their fathers, mothers they have done, the children also should remember them. Yes, Srinivas. ఎందుకంటే దాని యొక్క హార్డ్ వర్క్ అని రికగ్నైజ్ చేయాలని నాకు చాలా మనసులో ఉండేది. నేను అనుకోకుండా ఆపర్చునిటీ దానివల్ల మీ అందరి సహకారం రికగ్నైజ్ సో మచ్. బ్రదర్ వచ్చి మా ఫాదర్ 9 years నేను చేసుకోవడం చాలా గర్వంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన ఎంతోమందికి ఎంతో సహాయం చేశారు. కానీ చాలా మంది ఆ టైంలో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు, కానీ ఇప్పటి వాళ్ళకి మాత్రం ఎవరికి కూడా ఆయన గురించి ఏం తెలియదు. అందుకని ఈ సెమినరీ ప్రోగ్రామ్ చూసి అందరికీ ఆయన హెల్పింగ్ నేచరు, ఆయన సోషల్ సర్వీస్ ఏమేమి చేశారు, ఎవరితో ఎట్లా జరిగింది అవన్నీ చెప్పుదామని ఉద్దేశంతో ఈసారి సెమినరీ ప్రోగ్రామ్ జరపడం జరిగింది. మాకు చాలా గర్వకారణం. ఇప్పటికి మేము కమలామండవరావు గారి పిల్లలమని చెప్పుకుంటాం. మేము అయితే మేము వేరే ఎవరిని కమలామండరావు గారు అమ్మాయి, కమలామండరావు గారు అబ్బాయి ఇట్లా అని అనుకుంటారు. అందరూ కూడా చాలా బాగా చేశారు. ఎవరికి చెప్పుకోకపోతుండే నేను ఇట్లా చేసిన అట్లా చేసిన ఎవరు వచ్చినా కూడా నాకు కావాల్సిన క్లాసెస్ చెప్పడం క్లాసెస్ చేయండి. నాన్న చాలా జోబే అన్నీ కూడా అట్రాక్ట్ ఎట్లేస్తుంది. నాన్న ఈవెన్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా నాన్నతో ఆ జోబెడ్నెస్కి చాలా ఎట్లా కూడా వస్తావు ఈ మాట ఏదో పని చేసుకుంటే అంత నిజాయితీగా అంత ఇదిగా పనిచేస్తారు. అట్లా పనిచేస్తామని చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు అంటే ఏదో కొంత మా సోషల్ సర్వీస్ నాన్నలాగా కొంత మేము కూడా చేస్తాము. చిన్నజీఎస్ వాళ్ళ దగ్గర దాంట్లో నేను ఇప్పుడు సెక్రటరీని. అక్కడంతా కూడా నేను సేవా కార్యక్రమంలో నేర్చుకుని ఉంటాను. అది మాత్రం మా నాన్న నాకు పెట్టిన భిక్ష అనుకుంటున్నాను.